बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सियासी बैठक के साथ मैं अज़हर हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क की तरह ज़िला हाफिज़ाबाद में भी सियासत का जुनून हर एक के सर चढ़ कर बोल रहा है। सियासी बंजारे और मदारी हर गली, हर चौक और चुराहे में अपना अपना खेल पेश कर रहे हैं। यूँ समझ लें कि सियासत के हाथ में डुगडुगी है और आम आवाम इस पर नाचने पर मजबूर है। अवामी धड़ों की बात करें तो एक धड़ा सुबह के वक्त किसी एक के पीछे, मगर शाम के वक्त वही धड़ा किसी दूसरे सियासी मौलवी के पीछे वफादारी की नमाज पढ़ता दिखाई देता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि हाफिज़ाबाद ज़िला की सियासत आइंदा आने वाले दिनों में किस करवट बैठती है। मेरे साथ इस वक्त मुनीर तबस्सुम साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बेहतरीन तजज़िया निगार हैं। हाफिज़ाबाद की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है और ऐसा शऊर रखते हैं कि हवा की सरसराहट महसूस करके ही आइंदा आने वाले सियासी मंजरनामे को बेहतरीन पेश करते हैं। बाबर शेर कांजू साहब, जो कि प्रोग्राम सियासी बैठक के रूए रवा हैं और इसी प्रोग्राम के वो होस्ट भी हैं, मगर आज उन्होंने ये जो ज़िम्मेदारी है ये मुझे दी है, तो इनके दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे भी, जो कि आपने मखसूस अंदाज में ये पेश करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं मुनीर तबस्सुम साहब से। मुनीर साहब, ज़िला हाफिज़ाबाद की सियासत को आप इस वक्त किस एंगल से और किस नज़र से देखते हैं? बेहतर ये है कि हम आज पंजाबी में आगे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ना जी, एक तो इलैक्शन सैरा जी है मुकाबले एक औरत का जोड़ा मुकाबले आना, एक साढ़े ज़िले वास्ते एक बड़ा अहम तरीन है कि दोनों खवातीन का मुकाबला आपस में हो रहा है। और बिल्कुल उस तरह जिस तरह सैरा पहला इलैक्शन लड़िया मोहतरमा सैरा अफजल तारण ने, तो जोड़े पिंड जांदियां सन उन्होंने बकायदा वोट सपोर्ट नाल मझां भी देंदे सन, चादरां सिर ते रखते सन। बिल्कुल उस तरह जी मोहतरमा निक्का भट्टी है, मेहदी हसन भट्टी जोड़े ने सबक MN ने, PTI के जोड़े ने ज़िली कायद ने, उन्होंने बेटी है, तो उन्होंने जी इलैक्शन मुहिम है वो भी बिल्कुल उस तरह ही है। उन्होंने भी बड़े इज्जत नाल नवाजा जा रहा है। तो दूसरा है कि जोड़ा सबक उम्मीदवार होंदा है ना, वो गिले शिकवे होंदे ने अवाम में भी तुसीं यह नहीं कीता, तुसीं यह नहीं कीता, कोई करप्शन का इल्जाम, कोई काम ना करन का इल्जाम। तुहाडी नज़र विच एक नवा चेहरा, हाँ जी, ये नवे चेहरे के तौर पर ये कोई इल्जाम नहीं। तो फिर ये बैग से जोड़ा इन्हों का बुरेदारा ग्रुप के काम जोड़े ने वो भी बोलते हैं, इन्होंने जिले काफ़ी काम करवाए हैं। बिल्कुल। तो वो भी इन्होंने कैश करवाने ने वो जरिए। तो इस तो हट के साढ़े जोड़ा जिला हाफिज़ाबाद 3 जोड़ा PP 39 वो मेहदी हसन भट्टी के सगे भाई जोड़े ने आज़ाद उम्मीदवार ने, जिन्हों की वो भतीजी है। तो वो आज़ाद उम्मीदवार ने, आज़ाद उम्मीदवार जोड़ा सूबाई असैंबली का आज़ाद उम्मीदवार है, उस ज़ाहिर है कि वो कोई होर एने का नहीं है उम्मीदवार, वो भी निका वास्ते वोट मंग रहे। मतलब तुहाडे नुक्ता नज़र नाल लियाकत अब्बास भट्टी साहब इस वक्त सपोर्ट निका मेहदी भट्टी। हाँ जी बिल्कुल, एक तो वो कर रहे हैं ना। दूसरा है कि मुबशर भट्टी साहब सबक ज़िली नाज़म रहे हैं, तो उन्होंने ही सुनिया कि वो बीवी उन्होंने है निका भट्टी जी, तो वो भी लियाकत भट्टी के नाल ने। सही। एक मेहदी भट्टी का भतीजा है, दूसरा सिकंदर नवाज, वो भी मेहदी हसन भट्टी के नाल ने। वो लियाकत बाज की कंपेन करते हैं, नाल अनिका भट्टी की जिन्होंने वोट मंगते हैं। तो तीसरी गल है कि एक उम्मीदवार आए ने मदर रियान साहब MKM वालों, फिर उन्होंने जोड़ा अपना हल्का है बाब है मदर रियान का, वो नो लीगी जेंद है। सही है। तो जिसका ज़ाहिर है कि उस मोहतरमा सैरा को नुकसान होएगा। तो मेरे हिसाब नाल पोजीशन जी है ना वो निका भट्टी दी। तुहाडे तजज़िये के मुताबिक मदर रियान चोरी और कारी ज़रब ला सकता वे सैरा अफजल तारण। जी 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 अज़हर साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो अज साडे सियासी बैठक प्रोग्राम अज़हर साहब साडे मेज़बान ने, असी नांदे अज मेहमान ने मुनीर तबस्सुम साहब ते मैं। तो मुनीर साहब की तुसां गल सुनी है भी कि अज का साडा मौजू है हल्का N67 के हवाले नाल भी किहड़ा उम्मीदवार नूं किहड़ा टफ टैल दे सकता ज़्यादा।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਫ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਨਿੱਕਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਐਮਕਯੂਐਮ ਦੇ ਮਜ਼ਹਰਿਆਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਲਬੈਕ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਹੈ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਰਾਏ ਆਦਲ ਖਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੋਟ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੋਟ ਰਾਏ ਆਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਈਏ ਨਾ ਟੀਐਲਪੀ ਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਟੀਐਲਪੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਕਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਤਾਬਾਦ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ 10 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ N102 ਦੋ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਦੜਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੜ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ 2018 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਮਲਕ ਫਿਆਜ਼ ਵਾਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣੀ ਕਿ ਤਾਰੜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲਮਦਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਜੈਸੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਸਹੂਲਤ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭੱਟੀ ਐਮਐਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆਫਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੀਆਂ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਤੇ ਰੇਸ ਮਿਲਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਏ ਗਏ ਯਾਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
मोहतरमा सहरा दा ਜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ नहीं ਮਾਮਾ नहीं ਜੀ आबाई इलाके नाल ताल्लुक हुंदा दिलचस्पी भी हुंदी है ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇ ਖਲੋਂਦਾ ਵੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਲਾ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਈ ਗਾঁव ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤਜਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਜਾਰਤੀ ਲਿਆ ਮਿਨੀ ਤਜਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤਾਰਨ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿਦੀ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਐਨ 67 ਵਜ੍ਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਨੋਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਫਤਤਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਫਤਤਾਹ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੇਵਰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਰੜ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵੀ ਮੁਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਹਿਰਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਸ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਬਣ ਸਨ ਅਲੇ ਆਪ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰਗਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੀਕਾ ਭੱਟੀ ਹੈ ਅਨੀਕਾ ਮਹਿਦੀ ਭੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 400 ਤੋਂ 200 ਦਾ ਬੈੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 200 ਦਾ 200 ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 400 ਦਾ 200 ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਿਖਾਓ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਤਮੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ 400 ਦਾ ਸੀ 200 ਦਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦੇਣ
ਨੀਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨਾਬਾਸੀ ਦੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਪੈਕ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਸੀ ਪੈਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਲੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ 400 ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤਾਸਰਾਤ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਾਇਆ ਚਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਰੀਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MNA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਫਜ਼ਲ ਤਰ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਆਏ। 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, 2-4 ਉਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੀ ਆਂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਹਰੂਮੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਵੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦਿਆਂਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ मोटरवे जरूर बने थी और बनया या ना बनया। जी नाजरीन, ये हमारा प्रोग्राम था हल्का NA 67 हाफिज़ाबाद का। तो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम हम करेंगे हल्का PP 37 पर जलालपुर भटिया, जिसका ख़ासकर इस वक्त एक घमासान की जंग जारी है, फ्लैक्सें लग रही हैं, उखाड़ी जा रही हैं। तो इस पर आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।